इटचिबा हाँ। त्रिमंत्र बोला वो दक्ष फॉलो करना। हाँ दादा। हम्म। नमो वित्रागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। आयर्याणम। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायणम। नमो वज्रायणं। नमो लोये सवसावणम। नमो लोये सहस्राणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमस्कारो। सव्वपावपणासनो। तव पावकनाशनो। मंगलाणं च सपेसिं। मंगलानं च सौयसिं। पडवाम हवै मंगलम। बड़वां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। इटचिबा डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देखो यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ, और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्टडी प्रेयर दक्ष। हाँ। हे दादा भगवान, भी पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई से करूँ। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दिए। जय सच्चिदानंद। ओके दादा भगवान प्रेयर इटचिबा। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। भगवान हम हैं आपके बच्चे। हम हम यहाँ पे हैं आपकी के बच्चे। बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल दिल के के हैं हैं सच्चे। सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर फिर भी भी है सच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। हम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ओके सेपरेशन प्रेयर इटचिबा। हे શુદ્ધાત્મા નાના ભગવાન, તમે જુદા છો, હિતક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા નાના ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતક્ષિબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છે, હિતક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। आज क्या है इधर टकराव। देखो। हाँ। दादा टकराव टालिए। ओके क्या पढ़ा था आपने बोलिए। दादा आज मैंने पढ़ा था, पर मुझे समझ में नहीं आया। अब लेकिन क्या पढ़ा था बेटे। तो दादा मैं बता देता हूँ। आज मैंने पढ़ा जैसे ये है, घर्षण कौन करता है। दादा
अ, ये ये मेरा प्रश्न था जिसमें दादाजी में समझ में नहीं आया। कौन सी किताब है, जरा बताओ ना मुझे। दादा ये वाली पेज नंबर 9। टकराव टालिए। पेज नंबर 9, सेकेंड टॉपिक। टॉपिक क्या है? पेज नंबर 19 बताया ना? 9, 9, पेज नंबर 9। वर्षन और कॉमन सेंस। क्या? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट। एक मिनट। पेज नंबर 9 में टॉपिक कौन सा है? अ, दादा प्रश्न है, घर्षण कौन करता है? यही सब करवाता है घर्षण। यह सब करवाता है घर्षण। ये किताब आप ऐसा कुछ दिखाई देता है? ये पेज 9 है, ऐसा है? नहीं दादा, ये वाला नहीं है। अच्छा, एक मिनट। का इंडेक्स भी नहीं है। यही सब करवाता घर्षण ये? हाँ दादा, ये इसके नीचे वाला घर्षण तो। क्या ये? यही ना? हाँ दादा, ये वाला। अच्छा, ये क्या समझ में नहीं आया? दादू मैंने आज फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया। घर्षण तो कुदरती रीति से होता है, ये तो समझ में आया ना? हाँ, नदी घर्षण तो। पर पत्थर जैसे इधर उधर घिस घिस कर गोल हो जाते हैं, उसी प्रकार से। ये तो समझ में आया ना? हाँ दादा। अभी घर्षण कौन करवाता है? जड़ या चेतन? दादा जड़, नहीं चेतन। पिछले दादा। घर्षण ही घर्षण करवाते हैं। पिछले घर्षण यानी हमारे पहले के कर्म के जो परिणाम है ना, हाँ वो करवाते हैं। जड़ या चेतन का इसमें प्रश्न ही नहीं है। आत्मा इसमें हाथ डालता ही नहीं है। ये समझ में आता है? हाँ दादा। क्योंकि आत्मा हमारे अंदर जो है,
वो कोई क्रिया नहीं करता। हाँ और ये जो क्रियाएं होती है वो कर्म के अनुसार होती रहती है। हाँ तो बोले घर्षण भी ऐसे पहले की परिणाम से होते रहते हैं। हाँ पिछले घर्षण ही घर्षण करवाते हैं, आत्मा इसमें हाथ डालता ही नहीं है। ये सब घर्षण पुद्गल ही करवाता है, पुद्गल यानी ये शरीर ही करवाता है। पर जो पिछले घर्षण है वह फिर घर्षण करवाते हैं। ये समझ में आया? हाँ पहले के जो घर्षण है ना वो हाँ अभी वापस करवाते हैं। जिसके पिछले घर्षण पूरे हो गए हैं वह फिर घर्षण नहीं होते। अगर उनको पहले पहले के घर्षण नहीं है या पूरे हो गए तो वो हाँ उनके जीवन में घर्षण नहीं होगा। हाँ नहीं तो घर्षण पर से फिर घर्षण और उस पर से फिर घर्षण ऐसे बढ़ते ही जाते हैं। हाँ समझ में आए? हाँ दादा। यानी क्या बताते हैं, पहले के घर्षण है और आज घर्षण होता है। जैसे वो दीवार पर हमने बॉल मारा तो वो नीचे हाँ गिरता है, नीचे हाँ गिर के वे फिर से उछलता है, लेकिन फिर से हम अगर वो हाथ डालते हैं तो फिर से वो उछलेगा ना। हाँ ऐसे घर्षण होते ही रहेंगे, ऐसा बताया। हाँ कुंडल यानी क्या? जो एकदम जड़ नहीं है, मिश्र चेतन है। मिश्र हाँ चेतन का मतलब क्या है कि जड़ यानी जिसका कोई मालिक नहीं होता है। हाँ और चेतन यानी तो आत्मा को चेतन बताया है। लेकिन हाँ मिश्र चेतन का मतलब क्या है कि मैं हूं करके जो होता है ना हमें, मैं हूं करके अंदर, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा? हाँ दादा आ रहा है तो वो पूरा। हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि मैंने किया। हाँ और हम ऐसे भी बोलते हैं मैंने जाना, मैं जानता हूं करके। हाँ तो उसको मतलब क्या है, ये क्रिया वाला भाग प्रकृति का है, हाँ दक्ष का है, और हाँ जानने वाला भाग आत्मा का है। लेकिन हाँ दोनों साथ बोलते हैं, हाँ इसीलिए उसे मिश्र चेतन कहा। जो हाँ इस तरह से मिक्स होके बोलते हैं। हाँ कभी बोलते हैं मैं करता हूँ, कभी बोलते हैं मैं जानता हूँ। हम्म। इसे विभाविक पुद्गल कहते हैं। दादा वि- विवादित पुर्तगाल मतलब। विभाविक मतलब यानी आरोप किया हुआ पुद्गल। हाँ आरोप किया हुआ पुद्गल यानी अंदर आत्मा भी है हाँ और शरीर भी है, शरीर के अंदर आत्मा भी है। और आप बोलते हो कि मैं दक्ष हूं, हाँ तो आत्मा अंदर है तो उसके बारे में हम बोलते ही नहीं है कुछ कि मैं हाँ आत्मा हूं करके। लेकिन बोलते क्या है, मैं जानता हूं। वो जानने की शक्ति आत्मा की है और हाँ करने की शक्ति प्रकृति की है, शरीर की है। हाँ शरीर यानी दक्ष की है। तो ये हाँ जब दोनों साथ में बोलते हैं यानी अंदर समझ में नहीं है कि मैं दक्ष हूं या मैं आत्मा हूं। हाँ वो जब आप बड़े होंगे, जब आपको ये ज्ञान होगा, तो फिर ये दोनों विभाजन हो जाएगा, दक्ष का और आत्मा का। लेकिन हाँ अभी क्या समझना है कि ये विभाविक पुद्गल है। विभाविक यानी दोनों साथ, करने वाला भाग भी मैं हूं और जानने वाला भाग, जानने वाला भी मैं हूं। विभाविक यानी विशेष भाव से परिणाम प्राप्त पुद्गल, वही सब करवाता है। जो शुद्ध पुद्गल है वह ऐसा तैसा कुछ नहीं करता। यानी जिनका जिनका पुद्गल यानी प्रकृति शुद्ध हो गई है, यानी वो कर्म रहित हो गई है, स्वाभाविक हो गई है, तो उनमें ये पहले के कर्म के हिसाब नहीं रहे। ख्याल में आया? यह पुद्गल तो मिश्र चेतन हुआ है आत्मा का और विशेष भाव, और इसके विशेष भाव दोनों मिलकर तीसरा रूप प्रकृति रूप स्वरूप हुआ।
वही सब घर्षण करवाता है। अभी समझ में आया घर्षण कौन करवाता है वो? यह पुद्गल तो मिश्र चेतन हुआ है, आत्मा का विशेष भाव। समझे? समझ में आया? आत्मा का विशेष भाव यानी मैं दक्ष हूं वो ठीक है, आपको बाद में समझ में आएगा। लेकिन ये घर्षण कौन करवाता है? तो पहले बताया, पहले के कर्म। और जिनके पहले के कर्म क्लियर हो गए, यानी अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दी तो आगे का पढ़ना होता है ना। लेकिन अगर एग्जाम में फेल हुए तो वापस वो पढ़ना पड़ेगा ना। समझ में आया? हेलो? हाँ। समझ में आया? जब सुनाई दिया? हितक्षी बात सुनाई देता है? हमें सुनाई देता है। दक्ष का म्यूट है। अरे, म्यूट कैसे हो गया? ओके दक्ष, समझ में आया? हाँ दादा समझ में आया। हाँ, ऐसा है। ओके, चलो। हितक्षी भी आपने क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा नहीं था। हाँ? मैंने आज नहीं पढ़ा था। क्यों, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे? नहीं। भूल गए? ठीक है। मोनिका, आपने कुछ पढ़ा? दादा मैं प्रिपरेशन चल रही स्कूल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके। परवा बोलो, आपने कुछ पढ़ा? हाँ दादा पढ़ा था लेकिन वो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। क्या पढ़ा वो था वो तो पहले बता। પહોંચવાનું મહાવીરની દશા है। हाँ? पहुंचने का महावीर की दशा को ऐसा को। पहुंचने का महावीर की दशा को है, लेकिन कौन सा पेज नंबर है? 13। 13। एक मिनट। ये, चलो देखते हैं। हाँ, एक मिनट। भगवान महावीर को एक भी घर्षण नहीं हुआ था, जन्म से लेकर अंत तक। और हमारे तो 50,000 लाख होने चाहिए। हमारे तो 50,000 लाख होने चाहिए, उसके बदले करोड़ हुए। उसका क्या? और दिन भर में 20-25 बार तो होते ही है। बिना बात भी आंख ऊंची हुई कि घर्षण। दूसरे पर कुछ भी टेढ़ा भाव हुआ तो सब घर्षण। क्या नहीं समझ में आया? क्या बताते हैं कि महावीर भगवान सब शुद्ध करते आए पहले, यानी जिन्होंने अपनी एग्जाम क्लियर कर दी उनको पढ़ना नहीं पड़ता है ना। नहीं। जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो ये महावीर भगवान की पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसीलिए उनको अपने जीवन में कोई घर्षण नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने बताया, यहाँ बताते हैं कि अगर 50,000 लाख घर्षण होते तो बराबर है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों के हिसाब में घर्षण होता है। एक ही दिन में 25-25 बार होता है घर्षण। और वो भी क्या बताया, बिना कोई बात, यानी ऐसी कोई गहरी बात नहीं हुई और आंखें ऊंची हो जाती है। आंखें, ऐसा होता है ना। समझ में आया? ऐसा होता हाँ। है ना, मम्मी ने कुछ कह दिया। आपको कोई भाई बहन है? नहीं। अच्छा, तो कोई फ्रेंड ने कह दिया, स्कूल में एक टीचर ने कह दिया, स्कूल में किसी फ्रेंड ने कह दिया, तो आंखें ऊंची होती ना, ऐसा क्यों कह दिया करके। समझ में आया? हाँ। वो भी घर्षण है। दूसरे पर कुछ भी टेढ़ा भाव हुआ वो सब
घर्षण है। समझ में आया? ये घर्षण किसे कहते हैं ये बताया। ऐसा आमने सामने बोलना हुआ वही घर्षण नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा भाव बिगड़ता है तो वो घर्षण ही है। भाव बिगड़ता है कभी कभी, हाँ। होता है, सबको होता है। तो ये बताते हैं कि इस तरह से घर्षण होता ही रहता है। हितैषी को होता है। हम्म, दक्ष। दादा मेरे को तो होता है। मोनिका बोलती नहीं है, क्या हुआ? म्यूट है। म्यूट क्यों कर देते हो? नो, अनम्यूट ही बहुत रखो ना। बहुत बार होता हाँ। है दादा। हाँ, तो अभी इसीलिए क्या कहा कि जो महावीर भगवान ने होमवर्क किया था, अभी हमको वो होमवर्क करने का है। इसीलिए ये जब ये हमने तय किया है ना, टकराव टालिए का सिद्धांत को समझना है, जो दादा भगवान ने कहा, अगर टकराव बंद होता है, घर्षण हाँ नहीं होता, तो पहले उनको यहाँ शांति होती है, सुख और शांति मिलते हैं, क्योंकि संबंध में झगड़े नहीं होंगे। और तो और आप मोक्ष में भी जाओगे। ख्याल में आया? हाँ। हाँ। ऐसा है। तो इसीलिए टकराव के लिए ऐसा बताया। अभी दक्ष, आपके घर में कोई टकराव हुआ ये पिछले हफ्ते से लेकर आज तक? पिछले गुरुवार से लेकर, यानी शुक्रवार से आज गुरुवार तक क्या हुआ? बंद हो गया आवाज फिर से? ये म्यूट क्यों कर देते हैं? अपने आप हो जाता है कि आप करते हो? दादा अपने आप हो गए इस बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ। हाँ, दादा कुछ हुआ हुआ? था। दादा आज हुआ तब मेरा जो बेड है वो टूट गया था। तो मम्मी ने बोला था कि मैं एग्जाम के बाद दिला दूंगी, पर दादा फिर मैं नहीं माना। फिर मेरा और मम्मी का वहां पे टकराव हो गया था। अरे, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि एग्जाम के बाद, तो एग्जाम के हाँ। बाद हाँ। आपको अभी करना था। हाँ, क्या दादा? वो टूट गया था आपको अभी फिर। अभी करना था। आह, नहीं। तो फिर टकराव करने का क्या मतलब था? मम्मी ने कहा हाँ, एग्जाम के बाद, वो क्या था, क्या आपने बताया? दादा बैट। दादा मैं बैग। क्रिकेट। हाँ बैट। बैट। हाँ, तो अभी तो वैसे भी खेलना नहीं है ना, एग्जाम है इसीलिए। मैं अभी एग्जाम, अभी मैं कल परसों तक खेलूंगा, फिर मैं नहीं खेलूंगा। तो एक दो दिन ठीक है, मम्मी ने बताया वो फाइनल। मम्मी हाँ। पापा जो भी कहते हैं ना, उसमें कभी आर्ग्यू नहीं करते। समझ में हाँ। आया? हाँ दादा। वो धीमे धीमे हम ऐसे हो जाएंगे। अभी क्या, आपकी इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी बातें और इस तरह से जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीमे धीमे ये समझ आ गई ना, तो बहुत हाँ। अच्छा हो जाएगा। हाँ। हाँ दादा। ओके। इतक्षिबा, पिछले शुक्रवार से आज गुरुवार तक आज ही टकरा हुआ था। क्या हो गया था मम्मी के वो साथ? मैं हाँ, काम आपके का पसंद मेरे का को खाना नहीं बनाया? नहीं, खाने में नहीं था। तो मैं काम बहुत धीरे धीरे कर रही थी ना, इसीलिए टकरा वो हुआ था। जानबूझकर धीरे धीरे करते थे आप, कंटाला आता था इसीलिए? जानबूझ कर कि नहीं आपकी स्पीड करते ही हैं। स्लो स्लो है? स्पीड ही हाँ। स्लो है। स्पीड ही स्लो है। जब खेलना खेलना होता है वहां तो दौड़ना पड़ता है, तो आप दौड़ेंगे या धीमे धीमे चलेंगे? दौड़ेंगे। वहां दौड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों धीमे धीमे? क्या क्या काम दिया था? पोछा लगाने को। क्या? पोछा लगाने को। पोथा? यानी क्या? पोछा। पोछा। वो क्या होता है पोचा? पोचा लगाने का?
वो जमीन को वो पोछा लगाते हैं वो, तो क्यों धीमे धीमे करती है? दौड़ने की ताकत तो बहुत है, तो दूसरा वो काम ना दे इसीलिए। नहीं, पता नहीं। देखो, एक बात सोचो, ये घर किसका है? हमारा सबका। अगर आपको अपना घर लगेगा ना, तो पोछा लगाने को आपको बुरा भी नहीं लगेगा, और फटाफट पोछा लगा के आप अपना आगे का काम करोगे। समझ में आया? हाँ दादा। जैसे मम्मी पापा को अपना घर लगता है, उतना आपको नहीं लगता है ना? लगता है। अगर लगता है तो पोछा मारने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और फटाफट खत्म करेंगे आप। देखो मोनिका क्या बोलती है। सही हाँ, है। सही है। ऐसा है। जैसे आपको अपना घर लगेगा ना जब, तब आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये करने का है, फिर वो करने का है, फिर वो साफ करने का है, फिर ये करने का है, ये करने का है करके आपके दिमाग में वो चलता ही रहता है। हाँ। इसलिए आप फटाफट करेंगे। समझ में आया? हम्म, क्योंकि अभी तो आपको मम्मी ने जो कहा उतना ही आपको करना है ना? हाँ। अभी सोचो मम्मी बाहर गए हैं और आपको घर संभालना है, तो आप क्या करोगे? फिर आपको पता है पोछा करने का है, झाड़ू लगाने का है, पोछा करने का है, फिर कपड़ा धोने का है, फिर खाना बनाने का है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मम्मी बाहर गए हैं और आपको करना पड़ता है, समझो, तो आपको प्लानिंग होता है ना दिमाग में। हाँ, होता समझ है। में आ गया? तभी आपको अपने पर जिम्मेदारी लगती है, महसूस करते हैं, अरे ये तो मुझे ही करना है, तो आप फटाफट हो जाएगा। अभी समझ में आया? हाँ। तो फिर अभी ये जब आप सोचेंगे ना, तो फिर आपका काम कैसा होगा? मम्मी ने दिया ना, फटाफट खत्म कर दो, और अच्छे से। मम्मी को कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये ठीक से नहीं किया करके। समझ में आया? हाँ दादा। लेकिन ये धीमे धीमे हम सबको सीखना है, हाँ। क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये घर मेरा है। हम बोलते हैं हमारा है, लेकिन हाँ। जितना मम्मी पापा को अपना लगता है, उतना आपको लगता नहीं है। ये स्वाभाविक है, लेकिन धीमे धीमे ये समझ में हमें फिट करना है, और जो एटलीस्ट बताया है वो आप अच्छे से कर लोगे। ख्याल में आया? हाँ दादा। ओके। अभी कौन रह गया? मोनिका, आपका टकराव क्या हुआ? मेरा इस बार बहुत हुआ दादा। वन वीक हाँ, में 1 वीक मम्मी के साथ बहुत हुआ। मैंने बाहर से नहीं कहा बट अंदर से पूरी तरह भाव ही बिगड़ गया। वो जैसे वो बताया ना, अंदर से भाव बिगड़ता है, टेढ़ा भाव हाँ। होता है ना, तो वो घर्षण ही है, टकराव ही है। चलो अच्छा हुआ आपको समझ में आता है, ये अच्छा है। धीमे धीमे ये सब टकराव का, ऐसा जो जो होता है ना, उसका प्रतिक्रमण माफी मांग लेने का है। तो आप माफी मांग लोगे, तो वो हाँ। जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। समझ में आ गया? हाँ। हाँ दादा। वेरी गुड। तो हम यहाँ, अभी आपकी एग्जाम कब है? March 3। March 3? हाँ। और दक्ष आपकी? दादा 4th of March। एंड फोर्थ विल ऑफ बी मार्च हाँ, दादा एंड विल 15 मार्च। 15 मार्च को खत्म हो जाएगी। 15। अच्छा। वो जोर से बोलते हैं, शुरू होते वो धीमे से बोलते हैं। ठीक है। तकरीबन आपकी एग्जाम? अप्रैल की स्टार्टिंग में। ओह, बहुत टाइम है अभी तो। और परवा आपकी एग्जाम? 18 मार्च। 18 मार्च है, थोड़ा दिन है। तो मोनिका और दक्ष, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। हम रोज ऑल द बेस्ट कहते रहेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, हाँ। एवरीवेयर। ओके। कल मिलेंगे। कल कौन सा टॉपिक है?
निर्दोष हाँ निर्दोष निर्दोष दृष्टि हाँ, शुक्रवार है ना निर्दोष कल, शुक्रवार को निर्दोष निर्दोष दृष्टि दृष्टि आती है। ओके ओके फाइन परफेक्ट। हाँ, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना सारे हफ्ते का, और कल एक टॉपिक पढ़ के आना। और तो और एक किताब में अब लिखा करो 2 लाइन, तो क्या होता है आपको ध्यान में रहता है, ख्याल में रहता है। हाँ, दादा अभी मैं थोड़े दिन पहले से लिख रहा था, पर अभी मैंने लिखना छोड़ दिया है। क्यों, कंटाला आता है? हाँ दादा। देखो लिखेंगे नहीं तो आपको एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन तो समझते हैं ना, हिंदी बोलने का कहने का एक्सप्रेशन आता है, इसीलिए ये लिखने का इतना जरूरी बन जाता है। ठीक है। हाँ हाँ। अरे आपका वो रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। मिलते हैं कल। सच्चिदानंद। ओके। अमी बेन आज पद आपका कौन सा है? अ, क्या है? एक मिनट, कहाँ गई अमी बेन? જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। મારું ઓલા લેપટોપમાં વિડીયો નહોતું ખુલતું ને એટલે હું નીરુ આંટી મામા જોઈન થઈ. ओके फाइन। સ્ટાર્ટ. यस। આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે. તેને દિધ્યાસનથી ચિત્ત શુદ્ધિ અવિકારી મોહસતું છે. આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે. અનંતા શાસ્ત્રનો મર્મા વચન નિશ્ચય નિતરતું છે. અખૂટાનંદ પરમાનંદ મૂળાક્ષર સત છલકતું છે. પ્રકૃતિક દોષ જાણી જોઈ બધે
દોષ દેખે છે કરુણાથી સભર ઉરમાં લઘુત્તમ વ્યક્ત પ્રેમે તે આ દાદા તો ફકત આંખોથી પી જાવાની વસ્તુ છે. બધી જ વાતોમાં ઐક્યપણું મળે નહીં પ્રાકૃતિક ફૂલે. જો વડલો એક હોય તો એ બીજી રેખા છે પાન સ્થૂળે. જગતમય સર્વ અથડામણ પરાકૃત પોઈન્ટ વ્યૂહોને જે મળતું આવ્યું પોતાને ત્યાં રાગે દ્વેષે છે હોળી. પરસ્પરનું કસાની કરે મૂઢાત્મા ગાંડો અહંકાર. મદદ કરતા જો સામો થાય તો પાણી પહેલા બાંધે પાળ. બીજાને સવડા કરવાને પ્રયત્નો થાય પ્રેમ થકી. જો પ્રત્યાઘાતી થાય ક્રિયા તો અવળું પડશે વૈરવધી. કરમ ઉદયથી જો આવ્યું તે લેશે આપણો જ હિસાબ. છે લેણું દેણું ઉદયાધીન નિમિત્ત પ્રીત ભેટે યા કડવાશ. હિસાબો ચૂકતે કરતા ન કોઈનો ક્લેમ રહે બાકી. તે વેલા છોડશે દુનિયા ન પડવા દે જે કોઈ આટી. સહન કરવાનું હોય નહીં નિકાલે લાવી દો ઉકેલ. કઈ ભૂલથી સહન કર્યું એ ભૂલને ભાંગવાનું કહેલ. કોઈ પણ કારણે વિશ્વે નથી ક્લેશી થવા જેવું. પૂરવ પાપોનો છે હિસાબ વ્યવસ્થિત સમજીને કહેવું. પરિણામ આવે જે સામે વિગતથી કરવું સ્પષ્ટીકરણ. બિલીફમાં શુદ્ધ આત્મા જો અવસ્થા માત્રનું છે મરણ. શિકાયત થાય નહીં મનથી ખરું છે એ જ એડજસ્ટમેન્ટ. જે ઘરથી ક્લેશ આથમ્યો ત્યાં શાંતિ હોય પરમેનન્ટ. રૂપી પૂદગલની અવસ્તુ બધી એ હોય અંતવાળી. અને તેને પ્રકાશે જે તે આત્મા સત છે ત્રિકાળી. આ દાદા તો ફકત આંખોથી પી જાવાની વસ્તુ છે.
તે નિધિ ધ્યાસન થી ચિત્ત શુદ્ધિ અવિકારી મોહસ તું છે આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી. જય સચિદાનંદ. બોલો બોલો. આપ હમણાં વચ્ચે સત્સંગમાં પણ બોલ્યા ને કે બે દાદાને રાજી રાખવાના છે. એક અંદરના દાદા પણ ખુશ થઈ જવા જોઈએ અને એક જે બ્રહ્માંડમાં છે એ દાદા પણ આપણા પર ખુશ થવા જોઈએ કે આ કેવી રીતે એમના જ કીધેલા વચનો પર ચાલવાનું અને આ જે એમને બધા કીધું છે કે આવી રીતે બધી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરીને લઘુત્તમ થઈને એટલે પ્રકાશ પાડો. મેન તો આ જે છે ને આ એક આમાં બધી જ વાતોમાં ઐક્યપણું મળે નહીં પ્રાકૃતિક ફૂલે. જો વડલો એક હોય તો બીજી રેખા છે પાન સ્થૂળે. એમાં થોડું પ્રકાશ આપો. એમાં જેમ બે પાન હોય ને, વડલો એક જ છે, પણ એને એમ કે ને એની દરેક બે પાન જોયે, એક વડલાના બે પાન છે તો એની રેખા જુદી જ હોય. હા હા ઓકે. જુદી જ હોય. એવી રીતે ફેમિલીમાં છે, પણ ફેમિલીમાં બધા ભેગા થયા છે આવી રીતે તે કોઈ બે જણા સરખા દેખાતા નથી, સરખી માન્યતા નથી, બધું જ જુદું. હા. એટલે કે હવે અહીંયા શું કરવાનું? ક્યાં ગયું? જો વડલો એક એટલે બધી વાતો એ ગયું ને, એટલે જો વડલો એક હોય તો એ પાન સ્થૂળે. એટલે અહીંયા આપણે ખબર પડે કે આ વાસ્તવિકતા છે, હકીકત આ છે પ્રકૃતિમાં. જેમ વડલામાં આવું છે તેમ આપણા બધામાં કોઈની વાત જોડે આપણી સહેમતતા નહીં હોય એટલે આપણને એડજસ્ટ એવરીવેર આપ્યું ને. સામાન્ય અનુકૂળ થઈ જા. સૌને અનુકૂળ થયા એ સહજાત્મા. સહજાત્મા એટલે આત્મા સહજ. આત્મા તો મૂળ આત્મા સહજ જ છે, પણ આ હું જે છે તે સહજ થાય એટલે વ્યવહાર સહજ થાય તો બીજું બધું ઓલરાઈટ થઈ જાય. એ વાત છે. હવે એક જ વસ્તુ આપણે સમજીવાની વારે વારે હવે ખાસ કરીને કે આપણે હમણાં લગી ઘણું બધું જ્ઞાન, ઘણી બધી સમજણ દાદાની મેળવી છે. હવે એને કેમ કરીને જીવાય ને, કારણ કે પ્રકૃતિના ભાગમાં જે અક્કડતા છે ને અમુક, એ અક્કડતા જતી જ નથી, પકડ જતી જ નથી. આમ હોવું જ જોઈએ, આમ નહીં હોવું જોઈએ. હવે દાદાને એવું નહીં આવ્યું હોય બધું, અને બધું ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ એમ કે ને એવું ને એવું જ હતું. તો એ બધા જોડે પ્રેમ સ્વરૂપે રહ્યા, બધાને પ્રેમ આપીને ગયા. એમના ગયા પછી પણ એમને યાદ કરે છે. એમના ગયા પછી પણ એમની આ સમજણ કેટલા વખત સુધી કામ કરશે ખબર પડી. એટલે આપણે શું કહીએ કે હવે આ દાદાની સમજણ આપણે કેમ કરીને જીવી જાણીએ, અને જીવતા વચ્ચેનો જે આખો રસ્તો છે એ તપનો છે. એટલે એ તપ માટે હવે આપણે તૈયારી કરવાની. તપ માટે તૈયારી કરવાની એટલે કઈ યુદ્ધ માટે તૈયારી કરે એવી રીતે નથી કરવાની, પણ આપણી વિલિંગનેસ, એડજસ્ટમેન્ટ માટે, સંભાય નિકાલ કરવા માટે. કારણ કે ત્યાં સુધી પ્રેમ પ્રસ્થાપિત થશે નહીં, સંબંધો સરખા થશે નહીં. બધી આપણે વાત કરીએ છીએ, અગરબત્તી બળીને સુગંધ આપે છે, દીવો સળગીને પ્રકાશ આપે છે, પણ એનો મતલબ શું? ખાલી વાત કરવાની. પણ જ્યારે જીવવાનો વારો આવે ને જીવવાનો વખત આવે ત્યારે એ જ પ્રકૃતિ કામ કરે. ખબર પડી?
હા પડી. એ વાત છે. હમ સમજાયું ને? હા એટલે આ બધા પદ આપણે વાંચીએ ને એટલે હા ત્યાં પછી આપણને બધી અંદર સમજણ પડતી જાય હા કે હવે જીવનમાં આવશે એમાં અમુક અમુક આપણે તારણ કાઢવાના છે. હમ દાખલા તરીકે તમે ઘરમાં એકલા છો એટલે તમે જે કરો તે માન્ય. રાઈટ. જે કરો તે માન્ય એટલે તમને શું કે જવાનું ના છે, ખાવાનું નથી બનાવવું, તો ચા ને બિસ્કિટ ખાઈ લઈશું કે ચા ને ભાખરી ખાઈ લઈશું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ઘરમાં કોઈ છે, કોઈ પણ છે, છોકરો હોય કે અતુલભાઈ હોય કે જે પણ કોઈ હોય અને તમે કહો કે આજે ભાખરીને ચા બનાવવાની છું, એ શું છે જમવાના ટાઈમે? કેમ? ખબર પડી? પડી. એટલે આપણે સમજી જવાનું કે આપણે જ્યારે એકલા નથી એટલે બીજાને લક્ષમાં રાખીને આપણે પૂછવાનું કે શું ખાવું છે આજે. હવે બરાબર. પોતાને જો કઈ બનાવવું હોય ને અને પોતે તૈયારી પણ વખતે કરેલી હોય અને પોતે બનાવવું હોય તો પછી કહી દેશે ઇડલી બનાવવાનો પ્રોગ્રામ છે, ઇડલી સંભાર, અને છતાં તમે કઈ બીજું કહેતા હોય તો કઈ બીજું બનાવીશું પણ મેં તૈયારી ઇડલી સંભારની રાખી છે એમ કરીને. હા એમ કહેવામાં વાંધો નથી, પણ આપણે એવી રીતે કહેતા હોય ને કે પછી માનવું જ પડે એમ કરી. એના કરતા થોડો વખત પહેલા જ એમને પૂછી લેવાનું કે આજે સાંજે શું ખાવું છે કરીને. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે ઇડલી ને અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે દિવસે બનાવવાના હોય ને તે દિવસે બનાવી દેવું પડે. બધું બરાબર. તૈયારી કરી દેલી હોય તો બીજે દિવસે પછી એ બધું બગડી જાય. એટલે આ રીતે છે. અને તમારે જોવાનું કે સમજો તમારે કશું ખાવું હોય તો તમારે પૂછવાનું કે શું બનાવું, અને તમારે ખાવું હોય થેપલા, આ તો દાખલો આપું છું, પેલા સામે કે છે આજે થેપલા બનાવો એટલે તમને તમારો વ્યવસ્થિત તાર જોડાઈ જાય, ખબર પડી જાય. હા રાઈટ. હા થાય છે ખબર એવું પડી? ઘણી વાર. અને જ્યારે એવું ના થાય ત્યારે સમજી લેવાનું કે આ તપ આવ્યું. ચપાયું. અને પછી એક સમય એવો આવશે ને કે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થશે. કરેક્ટ. ઘરમાં આપણા 3 જણા છે તો 3 જણાનો એક જ મત આવશે તમારા ઈચ્છા પ્રમાણેનો. તમે કશું હા. બોલતા નથી, તમે કહેતા નથી, પણ આખું એવી રીતે આવશે. એટલે આપણને સમજણ પડે કે આપણે જેટલે ભૂલ વગરના થયા ને હા એટલી વસ્તુ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે થાય. દાદા કંઈક અમે એટલા બધા ચોખ્ખા થયા છે કે અહીંયા અમને વિચાર આવે ત્યાં તો વસ્તુ સામે ભેગી થઈ જાય. બોલો. અને આપણે ઈચ્છા કરીએ, આપણે કહીએ, ઝઘડો કરીએ, માથાકૂટ કરીએ તો એ ઈચ્છા પૂરી ના થાય. હવે સમજાય? સમજાયું. એટલે આ તપનો ભાગ કેમ કરીને આપણે આપણા જીવનમાં આવે એના માટે તૈયારી અંદરની રેડીનેસ હશે તો તપ તો આવે જ જેવું છે, પણ તપને આપણે ઠંડુ પાડી દઈએ છીએ, ધકેલી દઈએ એવું છે. એ તો વાત બરોબર. આપે વચ્ચે જ હમણાં કીધું તું તો એ બહુ સરસ ક્લિક થયું કે એકલા હોઈએ ત્યારે આપણે રાજા અને જયારે બધા હોય ત્યારે ઘરમાં આપણે સેવક તરીકે રહેવાનું. આટલું થઈ ગયું ને તમને એટલી શાંતિ થઈ જશે શું કે જોઈએ છે તમને રાજા રહેવાનો પણ કુદરત મોકો આપે છે અને સેવક થવાનો પણ મોકો આપે છે. સેવક થવાનો વારો આવે ત્યારે આપણા કરતા કે ને બેસ્ટ કોઈ સેવક નહીં, આપણે બેસ્ટ સેવક તરીકે રહીએ. અને જયારે રાજા થવાનો વારો આવે ત્યારે બેસ્ટ રાજા થઈને રહીએ. એટલે બંને પરીક્ષામાં પાસ. પેલા આમથી દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તેમથી દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ દબાય એ બીજા. બરાબર છે. ખબર પડી? દબાય એટલે આપણે છંછેડાય નહીં. સંછેડાઈએ નહીં. 10 મિનિટમાં 10 ડિસિઝન બદલે તો કે ઓકે ઓકે ફાઇનલ, કે હા ફાઇનલ. ખબર પડી? પડી. આ બધા સંજોગો છે ને આપણને લાગે
પણ હા એ જે અંદર વીંટાઈને આવ્યું છે ને એ પ્રમાણે જ ઉકલે છે. હા હવે આ આપણે સમજીને જીવી જવાનું છે. મુદ્દો આ છે, હમ બાકી કશું થાય નહીં. right. તમે કીધું તમે પોતે જ પરમાત્મા છો, પણ આ બધી ભૂલો થયેલી છે. એ ભૂલો નીકળી ગઈ હમ તો પરમાત્મા પડવું અનુભવાશે. હમ હવે હવે દીપકાજી કેવું થાય છે કે ધીરે ધીરે જે ભયનો ભાગ હતો ને એ બહુ નીકળતો જાય છે. પેલા ભય હતું ને એનાથી બધું ઉલટું બહુ થતું હતું, બધું બગડી જતું હતું. હવે ભય નથી રહેતું તો એવું દેખાય છે કે આ તો બધું ઈઝી હતું એમ. બધું ઈઝી જ છે, હા બધું ઈઝી જ છે, પણ આ ભય એટલે પેલું એમ રે કે આ નહીં થયું તો, એટલે હા આપણે પહેલેથી જ એની વાડ એવી બાંધી લો ને કે સમય એમ કરવું જ પડે. હા કરેક્ટ. પણ એ બધા જે આપણા એમ કરવામાં જે સામાન્ય દુઃખ થાય છે ને એનો પડવો આપણા પર જ પડે છે. હા એટલે આપણે જેટલા સામાન્ય અનુકૂળ થયા ને હમ એ કુદરત આપણને અનુકૂળ થાય પછી બધી રીતે. હા હમ એવું છે. એટલે આ આ હવે વિચારો, મહાવીર ભગવાનનો અભિગ્રહ આને અનુલક્ષીને હતો હમ કે આટલું કોમ્પ્લિકેટેડ એમણે માંગણી કરી, ઈચ્છા કરી, હા અજ્ઞાનતામાં કરેલી. હા એટલે દ્રષ્ટિ મળી ને ત્યારે કહે છે કે મને આવું હશે ને ત્યારે, અને એમ કે આખો એની પાછળ એમનો અનુભવ ખુલ્લો થયો થયો. હા કે તમારા અંતરાયના લીધે વસ્તુ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થતી નથી, પણ જેવા તમારા અંતરાય તૂટે એટલે એના જે હમ ભોગવટાને હિસાબ તૂટે, પતી જાય કે તરત ભેગું થઈ જાય. તે કેવું કેટલી બધી કન્ડિશન, નહીં નહીં તો 8, 7 થી 10 કન્ડિશન હતી, હા અને બધી કુદરતી રીતે પૂરી થઈ. હમ કશું કોઈને કીધા કર્યા લીકેજ થયા વગર. કરેક્ટ. બોલો. એટલે આપણે શું કહીએ કે એ એ અભિગ્રહ પૂરો થતા 5 મહિના ને 25 દિવસ થયા હતા કુદરતી રીતે. તો આપણા માટે પણ એ ગમે તેટલો ટાઈમ લે પણ હમ એ કુદરતી રીતે જ પૂરું થશે, વિકલ્પ કરવાનો નથી. અને કરેક્ટ. એવું નતું ભગવાન દિવસના 3 વખત જે જવાનું હોય બહાર, તે બહાર આવતા જ હતા. અને પેલું શું કહેવાય, કન્ડિશન નહોતા જોતા, પાછા આવી જતા હતા. અને તે દિવસે કેવી કન્ડિશન ભેગી થઈ એ જોવાનું છે. કુદરત એમને ત્યાં ચંદનવાળા છે ત્યાં કેવી રીતે મોકલ્યા એમને. તો પેલા કે છે ના એમને તો જ્ઞાનમાં દેખાયું ને એમ કરીને. આવું નથી કહેવાનું, આ વાત સમજવાની છે. કરેક્ટ. એટલે કેમ 25 દિવસ લાગ્યા? 5 મહિનાના 25 દિવસ કેમ લાગે? જો અમને દેખાતું જ હતું કે હવે 5 મહિના 25 દિવસે છેલ્લા દિવસે જ જઈશું. હવે ના, રોજ જતા હતા. એવું જ હતા. હમ આ વસ્તુ બતાડે છે, વાત સમજવાની છે. અને સમજીને જીવી ગયા ને તો એનો અનુભવ, જે દાદા કીધું ને, અમે જે વ્યવસ્થિત જોયું છે એમાં કોઈ મીન મેક નથી. હવે આ શબ્દને આપણે કેવી રીતે લેવા, હમ અને જો એ જેમ છે તેમ આપણને ફિટ થઈ ગયો ને તો તમે કેવા હશો બોલો? બીજા દાદા જ સમજી લો. કરેક્ટ. કરેક્ટ. હું દાદા, પેકિંગ જુદું અને એ જ અનુભવ. કારણ કે હા આપણને કીધું છે કે એક બાજુ વ્યવસ્થિત સમજાય, સામા કિનારે કેવળ જ્ઞાન ઊભું જ છે, હારતોરા લઈને. હમ આ વાત છે. એટલે આપણે આપણા માટે હવે એમ વ્યવસ્થિત શક્તિ એમ ચેલેન્જ તરીકે પણ ચેલેન્જિંગ રહેવી જોઈએ. તો ખરા શું થાય, મૂકી દઈએ. આ કોઈને કેવું હોય ને તો કે કહી તો દઈએ, પછી જોઈએ શું થાય. ખરેખર એવું છે. પણ હા આ તો કેવું છે, એક પ્રયોગ, અજ્ઞાન પ્રયોગ આગળ થઈ ચૂકેલો છે, તેનું પરિણામ આવે છે. હમ હવે આજના જ્ઞાનના પ્રયોગથી આપણે જીવી જવાનું છે. જીવી જવાનું છે. હા એટલે એ એમાં એક જ્ઞાનના મજા આવે પ્રયોગથી છે. આ વાત બધી ફિટ થતી જશે, હા સમજાતી જશે, અનુભવાતી જશે, જીવાતી જશે. એટલે જીવો. જીવતો દાખલો
આખો ઊભો થશે, ખુલ્લો થશે. હમ એનો કરેક્ટ. સ્વાદ જ જુદો છે. એટલે દાદા જે આ સત્સંગથી અને બધી સમજથી ઓલું આપણે અભિપ્રાય મુક્ત થતા જઈએ છીએ. ને તો ઓલો અભિપ્રાય આપણા માટે અંતરાય રૂપ હતું ને. એ વસ્તુ આવ્યા પહેલા જ અભિપ્રાય મૂકી દેતા હતા. એટલે અભિપ્રાય અંદર હતો, મૂકતા નતા. હા હા અંદર હતા અભિપ્રાય, અને એ અભિપ્રાય આડે આવતા હતા. આડે આવતા હતા. હા આડે આવતા હતા. હવે એ એને જોઈને ઉગાડી દીધા. હા એટલે પછી મન નિર્ગ્રંથ થઈ ગયું એ બાબતે. હા તો પછી બધા સંજોગો બધા સાનુકૂળ જ છે. હા કરેક્ટ. આ ઓફિસ જાવ છો ને તો બીજા બધા સ્ટાફ વાળા લોકોને તો એ લોકો તો બધા અભિપ્રાયો લઈને જ બેઠા હોય. કે કાલે તો અમે બેન આમ જ થશે, જોજો તમે આમ જ કહેશે, કાલે તમે આવશો એટલે તમને આ જ કામ આપશે. તો હું એ લોકોની વાત સાંભળું છું, પણ મને હવે એવું જ ખબર પડે છે કે નહીં, બહાર તો લોકો આવું જ બોલવાના છે. આપણે આપણા મતમાં જ રહેવાનું છે. જે થશે એ, જે હશે એ હું તો એક્સેપ્ટ. આમાં એક વસ્તુ સમજવાની છે, શું હા તમારા ઘરમાં હમ કોઈ પણ વસ્તુ છે એ હા કામમાં લાગે છે ને ત્યાં સુધી તમે રવા દો છો. અને હા જેવી નકામી થાય ને તમે એને કાઢી મૂકો છો. કરેક્ટ. કાઢી નાખો છો એટલે કાઢી મૂકો છો એટલે કાઢી નાખો છો. હા હા હવે એવી જ રીતે તમે કામ કરવા જાઓ છો. હમ હવે જો તમે સાહેબના કામમાં આવતા નથી હમ તો શું કરશે સાહેબ? કાઢી મૂકશે. પહેલા મોડા તમને કાઢી જ મૂકશે. રાઈટ. એટલે એ જે કામ સોંપે તે હમ એને ગાડી છે, ગાડી કોઈ માણસે લેવા માટે પણ લઈ જઈ શકે છે, સામાન હમ લઈ જવા માટે પણ જઈ શકે, કચરો નાખવા માટે લઈ જઈ શકે. રાઈટ. ગાડીનો ઉપયોગ કઈ પણ થઈ શકે છે. આ હા વાત સમજવાની છે. એટલે પછી અંદરથી એમ ના થાય ગાડીનો ઉપયોગ એવી રીતે કરવાનો હોય. અરે જે હા વખતે જે જરૂરત પડી એ રીતે વાપરશે. કરશે. હા બસ એવું. એટલે આમાં શું છે, જો તમે સાહેબને ખુશ કરવા માટે નહીં, તમારી જવાબદારી છે માટે. હા રાઈટ. અને પછી તમારે એમ થઈ કે કાલે 2 દિવસ સત્સંગ છે, સાહેબ હું 2 દિવસ સત્સંગ છે તો નહીં આવું, ચાલશે? ભલે ભલે, સારું. એમ સી હમ આજે તમે બીજા કામમાં ચોરી કરતા નથી, અને એમને કોઈ વખત શું કહેવાય ફરિયાદ રહેતી નથી. હમ તો જ્યારે તમને જરૂરત પડે ને તો એ તમારા પક્ષમાં જ હશે. હા રાઈટ છે. અને બીજા લોકોને એમ થશે કે આ આવું કરે છે તેવું કરે છે. ના, તમે એ વસ્તુ કમાયેલા છો. હમ યુ હેવ અર્ન્ડ ધેટ, એમ કે ને હમ એવું છે. અને બીજું કે કોઈ નેગેટિવિટી અંદર આવવા નથી દેતા આપણે કાનથી અંદર. વાત સાચી છે. આ તો હા આમાં શું છે, એક તો બહાર અજ્ઞાનનો બહાર તો તત્વ. હવે દીપડા એવું જો બહાર બધું બધું નેગેટિવિટી થી બધા લોકો વાતો કરતા હોય. મૂળમાં નેગેટિવિટી, અજ્ઞાન, એટલે પછી બીજે આપણે શું અપેક્ષા રાખીએ? હા તરસ ખાવા જેવી છે ખરેખર જોવા હા જાય ને. હા એવું જ છે. અને પરવશ, ટોટલી પરવશ. પરવશ. રાઈટ. પરવશ, પરવર્ષ નહીં, પરવશ. પરવશ. બિલકુલ લાચાર, કઈ હા નહીં કરી શકે. હા આપણે પરવશતા ખરી સંજોગોની ને શું કહેવાય, હા પણ આપણે પરવશ નહીં. નહીં. એ આપણે સ્વીકાર રાખ્યો છે અને એનો હા આપણે સંભાવ્ય નિકાલ કરીએ છીએ. હા એવું છે. હા હમણાં વચ્ચે એવું થયું હતું તો મને એવું ક્લિક થયું, એટલે વાતચીતમાં અંદર પ્રયોગ થઈ ગયો કે આવો કેવું અમે બેન તમે તો કેટલું બધું પરવશ, તમને તો બધું પૂછવું પડે, તમને કેવી પરવશતા. પછી એમ થયું હું પરવશ નહીં, આ તમે પરવશતા તમારું બધું જીવન. આમાં અને હવે પરવશ અમે નહીં, એનું ફરજણ જ એ છે. હા કારણ કે અજ્ઞાન પ્રયોગ થયેલા છે એના પર ભયંકર. હા કરેક્ટ. પણ આજે એ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ હોવાના કારણે એ અજ્ઞાન પ્રયોગના પરિણામ આવે તેમાં તમે સારી રીતે ક્ષમતા ભાવે રહી શકો છો. રહી શકો અને છો. તમે ક્ષમતા ભાવે રહો એટલે પ્રકૃતિને બહુ શાંતિ રહે. હા નહીં તો પ્રકૃતિનો
શું કે તમારી ચંચળતા, તમારી શું કહેવાય નિર્બળતા બધી પ્રકૃતિમાં રિફ્લેક્ટ થાય. રિફ્લેક્ટ થાય. હા ભગવાન પોતે સ્થિર થયા તો વર્ધમાન સ્વામી કેવા તટસ્થ બેઠા હતા, કરેક્ટ. એવું છે. હા બહુ સરસ. એટલે આ દાદાએ આવી ભૂમિકા પર આપણને બેસાડ્યા છે. એટલે મુદ્દો આપણે શું, હમ સામાન્ય જ્યારે જે સંજોગ આવે, હમ એક બાજુ કર્મનો હિસાબ છે હા નામધારી સાથેનો, તે પૂરો હા થશે. પૂરો અને થશે. આપણે આપણો તાર અંદરના દાદા ભગવાન જોડે કનેક્ટેડ રાખીએ. રાઈટ. તેમાં સામાના શુદ્ધાત્મા પણ આવી ગયા હા અને આપણે પણ આવી ગયા. એટલે હા શું કીધું, એના લીધે શું થાય હમ તો કે તમારો જીવન વ્યવહાર બધો પ્રેમ સ્વરૂપ સમાધાન પૂર્ણ થતો જાય, અને અંદરથી હા વિતરાગ. કરેક્ટ. અને વિતરાગ એટલે અંદરથી એક અને બહારથી પ્રેમ સ્વરૂપ. હમ એ અંદરની એકતા બહાર પ્રેમ સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કરેક્ટ. ખબર પડી? હા પડી. એમનું સામાનું પૂતગલ ને તમારું પૂતગલ જુદું નથી. હા એક બહુ સરસ વાત આવી હતી કે કૃષ્ણ ભગવાનને જ્યારે ગોકુળથી મથુરા જવાનું થયું ને, હા ફાઇનલ થઈ ગયો, ફાઇનલ દિવસ, હમ એટલે રાધાને થયું કે હું કૃષ્ણ જોડે લગ્ન કરી દઉં ને તો પછી એમનાથી જવાય નહીં, એમ કરીને હમ એમને મને સાથે લઈ જવી પડે નહીં તો. હમ એટલે પછી એ તો બધી તૈયારી કરીને આયા. હમ અને પછી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હમ કે લગ્ન કરવું છે એમ કરીને. હમ કૃષ્ણ ભગવાન ફરી ગયા, હમ ઊંધા ફરી ગયા. તો કે હવે કેમ મોઢું ફેરવી લો છો એમ. હમ તો કે આ લે એમ કે ફેરવી નાખે. તો એમને સામા રાધા જ દેખાયા. અચ્છા. રાધાને સામે રાધા દેખાયા. ઠીક કે હવે હું કોની જોડે પરણું? હમ એટલે કીધું કે તમારી અંદર જ હું છું. ખબર પડી? પડી. એટલે સામા જોડે હું કશે જવાનો જ નથી. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હું જઈશ અને તમારી જોડે રહીશ. જે દાદા ભગવાને કરી ગયા, જે મોટા પુરુષો થઈ ગયા ને, એ લોકો હમ જતા જતા આ જ સંદેશો આપેલો કે હમણાં મારે જવું પડે છે પણ હું તમારી અંદર જ બેઠો છું. હમ બોલો. એટલે હવે આ સમજણથી પોતા જોડે કોઈ લગ્ન કરતું હશે? લગ્ન હમ કરવા માટે બે જોઈએ. ખબર પડી? બરાબર. પડી. એટલે હમ આખી સમજણ આપી છે કે અને એ સમજણ હવે આપણે જીવી જવાની છે. હમ એ શાની સામે જીવવાની છે તો કે આગળના અજ્ઞાન પ્રયોગના જે પરિણામ આવે, આજે વિપરીત બધા, હમ તેની સામે તપથી જીવી જવાનું છે. હમ બોલો. બરાબર. બહુ સરસ. આવું છે. હમણાં વચ્ચે લાસ્ટ વીકમાં કેવું કે દાદાજી સપનામાં આવ્યા હતા. એટલે બધા બેઠા હતા અને મને કીધું અમી આ ટેબલ મારા પગ નીચે મૂક. આટલું જ ખાલી કીધું મને. પછી બસ આટલું જ. એક ટેબલ આટલું હતું. કીધું એ ઓછું છે, પણ હા આટલું કીધું એ ઓછું છે. ના ના બહુ બધું છે. મને તો બહુ ખુશી થઈ. મેં કીધું આવી રીતે દાદાજી મને એક કામ આપ્યું કે મારા પગ નીચે આવી રીતે ટેબલ મૂક. બસ. આવું છે. આ તો આપણે હંમેશા આ રીતે આપણે સેવક ભાવે રહીએ ને, હા એ સેવક ભાવ ક્યારે આવે? જ્યારે અભેદતા આવે ને ત્યારે સેવક ભાવ આવે. અને એ સેવક ભાવમાં અભેદતા છે અને તમને અંદરથી એને શું કહીએ, બિલકુલ અંદર શું કહેવાય, રિઝેન્ટમેન્ટ આવે નહીં, વિરોધ આવે નહીં.
હા એ કંઈ પણ કહે ને તો તમે એમના માટે રાજી હા અને હા જ હોય. બોલો. બરાબર. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો નીરુબેન. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. તમે તો કશું બોલ્યા જ નહીં. હે? આટલું બધું સરસ સાંભળ્યું મેં. રાઈટ રાઈટ. મારે તો એટલું બધું પૂછવાનું છે, પણ મને છે ને આમ બીક લાગે કે કઈ ગલત નહીં પૂછી લઉં. શું? બીક લાગે છે કે કઈ ગલત પૂછાઈ જશે તો? પૂછવું બહુ બધું છે એમ કે છે. આમ કઈ ચોપડીમાં લખી રાખ. પહેલા હા ચોપડીમાં લખ. હા બરાબર છે. ચોપડીમાં લખશો ને એટલે તમને પોતાને પણ ખબર પડશે શું પૂછવાનું તે. એટલે એમાં પૂછવામાં કઈ ભૂલ નહીં થાય. એટલે વાંચીને પૂછી લેવાનું. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા હા હમ. ના જય એટલું સચ્ચિદાનંદ. પૂછીને તો કેટલા મારા આ બધા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરે ને તો મને બહુ આમ આન્સર મળી જાય, પણ તો પણ મારે કોઈ અંદરમાં રહી જાય તો હવે હું લખી નાખીશ. બરાબર. ચાલો બરાબર. આપણો ટાઈમ થયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મંત્ર બોલાવું છું, ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણં. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણં. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણં. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણં. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણં. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુખારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેશીં. મંગલાનં ચ સવ્યેસિમ. પડમં હવૈ મંગલં. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ